Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Such a joy to come to you all through this live program. Let me share with the groups. Thank you, Lord. Is my voice good? Can I see a thumbs up if my voice is good? Thank you. Hi Sarita. Now voice bonda. Can I see a thumbs up? Praise the Lord to all. Thank you, Eileen. Thank you for letting me know. No disturbance, right? Good, good. Praise God, praise God. Hallelujah, Lord Jesus. We praise your holy name. You're good and your love endures forever. Yes, people are coming. Let them join and then we'll get into the word. Praise the Lord, praise the Lord. Glory be to Jesus, glory be to Jesus. Who was, who is to come. Thank you, Lord. Thank you. There is no one else like him. Na, 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 na. Very good. Praise the Lord. Praise the Lord. We'll start, and in another 2 minutes we'll start. Until that time we'll share it to others, Please kindly share it to others. Na, na, na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Glory be to Jesus. రండి ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవుని మహిమ పరుద్దాం. Yes, Lord, we come to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. నాయనా మీ ఆత్మను కుమ్మరించండి. మీ ఆత్మ ద్వారా మాతో మాట్లాడండి. నాయనా మీ ఆత్మ మమ్మల్ని అందరినీ ఆవరించునుగాక. మీరు ఎవరినైతే ఏర్పరచుకున్నారో వాళ్ళని తీసుకురండి ప్రభా.
ఎవరెవరినైతే ఏర్పరచుకున్నారో వాళ్ళని తీసుకురండి ప్రభా. మాతోటి మాట్లాడండి, మీ వాక్యాన్ని మా హృదయంలో నాటండి, దాన్ని ఫలింప చేయండి. ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ప్రభా మీ వాక్యం వినుటకు మాకు సహాయం చేయండి. మీ ప్రభుత్వాన్ని, యాజకత్వాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభా ఒప్పుకుంటున్నాము. మీ ఆత్మ ద్వారా మాతో మాట్లాడండి యేసుక్రీస్తు నామములో. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. హల్లెలూయా. గ్లోరీ టు జీసస్, గ్లోరీ టు జీసస్. ఆమేన్, ఆమేన్. ఎంత మాత్రం టైం వేస్ట్ చేయకుండా అండి, లెట్ us all give thanks to the Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Hallelujah. Amen. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఈ పాట లేకపోతే you can download it on Google and probably we will be starting church. ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాదండి, I'll let you know from July 3rd. God willingly we will do that. Okay. Give thanks with a grateful heart. Thank you Jesus. Glory to Jesus, glory to Jesus. Thank you Lord. Hallelujah Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, everybody, give Him thanks. Thank you, Lord, for the salvation. Thank you, Lord, for your word. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Now church, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks.
Hallelujah, Lord. We give thanks to you, Lord. We glorify your name. We magnify your name. We adore your name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. అందరూ కలిసి నువ్వు ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఆయనకే మహిమ, ఆయనకే ఘనత. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా. నువ్వు ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నువ్వు ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా. ఆయన ఉంటే చాలండి. మోషేకి చెప్పిన దేవుడు, యెహోషువకి చెప్పిన దేవుడు, నేను నీకు తోడై ఉన్నాను, నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయను అని. ఈరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అదే మనతో కూడా చెప్తున్నాడండి. నేను నీకు తోడై ఉన్నాను, నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయను అని. ఆయన నువ్వు మాతో ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఎన్ని బాధలు ఉన్నను, ఇబ్బందులైనను, ఎంత కష్టమొచ్చినను, ఎన్ని బాధలు నను, ఇబ్బందులైనను, ఎంత కష్టమొచ్చినా, నిష్ఠురమైనను, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. అందరూ నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నువ్వు ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా. Thank you, Lord. Thank you. We adore you. We glorify your name. Hallelujah, Lord. Amen, Lord. అలలు ముంచి వేసిన ఆశలు అనగారినా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. బ్రతుకు నావా పగిలినా, అడవి పాలైనను, అలలు ముంచి వేసిన ఆశలు
అనగారిన. అందరూ కలిసి నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నువ్వుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా. హల్లెలూయా. రమకుతో రోబోరోములమని హిందెరెబే సంగ్రో మలా హంతలెబే సొందరో షమ్రకల హంటక సొందరో మోందలో ముసుందరో. నీకే మహిమ ప్రభువా, నీకే మహిమ. థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా లార్డ్. గ్లోరీ 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 గ్లోరీ. ఆమేన్. Oh, thank you, Lord. నా ప్రాణము నీవే, నా సర్వము నీవే, నా జీవము యేసయ్యా. అందరు కలిసి నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. మరువలేను నీదు ప్రేమ, విడువలేనయా నీ స్నేహం. మరువలేను ఓహో నీదు ప్రేమ, విడువలేనయా నీ స్నేహం. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. నీకే మా స్తుతులు స్తోత్రములు ప్రభువా. రానే ఉన్నవాడవు, యుగయుగములకు జీవించుచున్నవాడవు. నువ్వే మార్గము సత్యము జీవమునై ఉన్నావయ్యా. నువ్వే మార్గము సత్యము జీవమునై ఉన్న నా యేసయ్యా, నీకే స్తోత్రము. నీ ఎదుట సాగిలపడి నిన్ను ఆరాధిస్తున్నామయ్యా. మార్గం నీవే, సత్యం జీవం నీవే, జీవించుటకు ఆధారం నీవే. మార్గం నీవే, సత్యం జీవం నీవే, జీవించుటకు ఆధారం నీవే. బ్రతుకంత నీ కొరకై జీవింతును, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. బ్రతుకంత నీ కొరకై జీవింతును, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. అందరూ కలిసి నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. పునరుత్థానమా, జీవమా, దేవుని గొర్రెపిల్ల, దహించు అగ్ని, శత్రువు ప్రణాళికను అంతా తారుమారు చేసి మమ్మల్ని మీ మార్గంలో నడిపించే ఏకైక యేసయ్యా, నీకే మా స్తుతులు స్తోత్రములు. మా మార్గములను స్థిరపరిచిన దేవుడవు లేవు, మమ్మల్ని స్థిరపరిచిన దేవుడవు నువ్వు. తోడు నీవే, నా నీడా నీవే, నిత్యం నా తోడుండే చెల్లిమి నీవే. తోడు నీవే, నా నీడా నీవే, నిత్యం నా తోడుండు చెలిమి నీవే.
అపాయము రాకుండా కాపాడువాడవు, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. అపాయము రాకుండా కాపాడువాడవు, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. అందరూ కలిసండి. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. మరువలేను నీదు ప్రేమ, విడువలేనయ్యా నీ స్నేహ. మరువలేను నీదు ప్రేమ, విడువలేనయ్యా నీ స్నేహ. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. Hallelujah, Lord. Glory, glory, glory to you. Thank you, Lord. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the nail-pierced hands. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns.
You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah, Lord. Rabakuturuma rahandere, samro kuluma nanta laban sutulu, makra balundu nuk సింగరేమేంట కాలహతర. ఆయన సన్నిధి ఉందండి, అందరూ ఆరాధించండి, ఆత్మలో ఆరాధించండి. రామా కోటో కుసోంగురో మల్లహంట మసుక్రో హోలామంటే కిసొంద్రో సిగ్రమాంతో రొము రోహుల్లామా మానకలెందరా షోగ్రో రెమింగ్ క్రహల్ మెం క్రోహో మకరే బాత్రో బషంగ్లే హింటకే మకరబో రెమే అల్లరబో సుంద్రో కిరిబి హలహతరే హాయల్లే ఫ్టెడా Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Everybody worship Him and worship Him, worship Him, worship Him. Thank you, Lord. Thank you. Worship Him. అట్లా దేవుని ఆరాధించుకుంటూ ఉండగా బలలో పాలు పంచుకుందామండి. Thank you, Jesus, for your grace. Amen, amen. బలలో పాలు పంచుకోక ముందర ఒక వాక్యము చదువుకుందామండి. దయచేసి 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయము 17వ వచనము నుంచి. కాగా ఎవడన్నా క్రీస్తునందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించెను, ఇదిగో క్రొత్తవాయెను. సమస్తము దేవుని వలన వైనవి. ఆయన మనలను క్రీస్తు ద్వారా తనతో సమాధానపరచుకొని ఆ సమాధానపరచు పరిచర్యను మాకు అనుగ్రహించెను. అదేమనగా దేవుడు వారి అపరాధములను వారి మీద మోపక క్రీస్తునందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు ఆ సమాధాన వాక్యము మాకు అప్పగించెను. కావున దేవుడు మా ద్వారా వేడుకొనినట్టు మేము క్రీస్తుకు రాయబారులమై దేవునితో సమాధాన పడుడని క్రీస్తు పక్షముగా మిమ్మల్ని బతిమాలుకొనుచున్నాము. ఎందుకనగా మనం ఆయన యందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాపమెరగని ఆయన మన కోసము పాపముగా చేసెను. హల్లెలూయా. 2 కొరింథీ 5:17-20 దాకా అండి నేను చదివింది. క్రీస్తులో ఉన్నాడలా మనము నూతన సృష్టి అండి. పాతవి గతించెను, సమస్తము క్రొత్తవయ్యాయి. సమస్తము దేవుని వలన అయినవి అండి. ప్లీజ్ దీన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి. దేవుడు మనల్ని తనతో సమాధానపరచుకుంటున్నాడు. ఎట్లా అంటే క్రీస్తు ద్వారా. ఎట్లా అంటే మన అపరాధములు మన మీద మోపక క్రీస్తు మీద మోపి క్రీస్తుని మన కొరకు అప్పగించి ఆయన మనలను క్రీస్తు ద్వారా తనతో సమాధానపరచుకున్నాడండి. ఆఖరిగా రాసి ఉంటుంది అందులో, ఎందుకనగా మనం ఆయన యందు దేవుని నీతి అగినట్లు పాపమెరగని ఆయన మన కోసము పాపముగా చేసెను. ఏ పాపము ఎరగని యేసు ప్రభు మన కోసము పాపమయ్యాడండి. మన కోసము శిలువలో మరణించి
తనని తాను అప్పగించుకొని దేవుని చిత్తానికి. దిస్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ అండి. దేవుని చిత్తానికి యేసు ప్రభు తన్ని తాను అప్పగించుకున్నాడండి. దేవుని చిత్తము ఏంటి తెలుసా? బైబిల్ చెప్తుంది, మనము ఆయన శరీరము మన కోసం నలగకొట్టబడాలి, ఆయన రక్తము మన కోసం చిందించబడాలి. అదే ఆయన చిత్తం. అందుకే యేసు ప్రభు అంటాడు, నీ చిత్తం అయితే ఈ పాత్రను నా నుంచి తీసేయి, నా చిత్తము కాదు కానీ నీ చిత్తము. సో దేవుని చిత్తం ఏంటంటే యేసు ప్రభు నలగకొట్టబడాలి, చీల్చబడాలి. సో అట్లనే యేసు ప్రభు చేశాడండి. చేస్తూ అప్పగించబడబో రాత్రి దీన్ని జ్ఞాపకము చేసుకోవాలని శిష్యులకు ఒక రొట్టెను చేతిలో పట్టుకొని దాన్ని విరిచి, ఇదిగో ఇది నేను మీ గురించి ఇస్తున్న నా శరీరము, పాత్రలను చేతిలో పట్టుకో, ఇదిగో నేను మీ గురించి ఇస్తున్న నా రక్తమును. అపోస్తలుడైన పౌలు దీన్ని రాస్తాడు చాలా చక్కగా. మీరు పాలు పంచుకునేది ఆయన శరీరములో కాదా, ఆయన రక్తములో కాదా ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకుంటాం. సో రండి మనం జ్ఞాపకము చేసుకుందాం. యేసు ప్రభువా, మమ్మల్ని సమాధానపరచడానికి ఏ పాపం ఎరగని నువ్వు మా కోసము పాపమయ్యావయ్యా. మమ్మల్ని దేవునితో సమాధానపరచడానికి నువ్వు ఇదంతా చేశావు. ఈరోజు మేము క్రీస్తులో ఉన్నాము. పాతవి గతిచ్చినవి, సమస్తము క్రొత్తమైనవి. మీ శరీరానికి బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. యేసు క్రీస్తు నామమున ఆమేన్. అంతేకాదండి, ఆ తర్వాత పాత్రను చేతిలో పట్టుకుని, ఇదిగో ఇది నేను మీ గురించి చిందిస్తున్నాను నూతన నిబంధన రక్తం అని చెప్పిస్తాను. ఇది పశువుల రక్తము కాదు, గొర్రెల రక్తం కాదు, తన స్వకీయ రక్తం, తన సొంత రక్తమును ఇచ్చి మనల్ని కొన్నాడండి దేవుని కోసం. ఇప్పుడు మనం ఆయన వారము, ఆయన మేపు గొర్రెలము, మనం ఆయన ప్రజలము. ఆయన మమ్మల్ని మీ ప్రజలుగా చేసుకున్నందుకు మీకు వందనాలు. మమ్మల్ని మీ మేపు గొర్రెలుగా చేసుకున్నందుకు మీకు వందనాలు. నాయన, మేకలుగా ఉన్న మమ్మల్ని గొర్రెలుగా మార్చుకున్నందుకు నీకు వందనాలు. ఇప్పుడు గొర్రెలుగా మా కాపరి స్వరమును మేముందుము. నాయన, మీ రక్తాన్ని ఇచ్చి మమ్మల్ని కొన్నందుకు మీకు వందనాలు. యేసు క్రీస్తు నామమున ఆమేన్. నా 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 హల్లెలూయా. వాక్యంలోకి వెళ్దామండి, ఎంత మాత్రము ఆలస్యము చేయకుండా. నేను మీతోటి గత వారం మాట్లాడిందే మాట్లాడతాను, ఎందుకంటే గత వారము చాలామంది వినలేకపోయారు బికాజ్ ఆఫ్ ద డిస్టర్బెన్స్. నేను దాన్నే కంటిన్యూ చేస్తానండి. నా వాయిస్ సరిగ్గా ఉంటే ప్లీజ్ నాకు చెప్పండి నా వాయిస్ బాగుంది అని. కెన్ ఐ సీ ఎ థమ్స్ అప్? ఒకవేళ నా వాయిస్ బాగాలేకపోయినా నాకు చెప్పండి వాయిస్ బాగాలేదు అని. కెన్ ఐ సీ ఎ థమ్స్ అప్ ఒకవేళ నా వాయిస్ బాగుంటే ప్లీజ్? ఈజ్ మై వాయిస్ క్లియర్? If my voice is clear, let me see a thumbs up. Thank you, Sarita. Thank you very much. And I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Such a joy to see you all here. God willingly, July lo we will start a church. And God is good and God is faithful all the time. All the time ante all the time. లాస్ట్ వీక్ ఈ మెసేజ్ని నేను ఈ వీక్ కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదని మళ్ళీ రిపీట్ చేయడం. ఇది నేను ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నానంటే, నేను ఇది చాలా జాగ్రత్తగా దేవుని దగ్గర నుంచి విన్న మెసేజ్ ఇది. నాకు లాస్ట్ వీక్ అర్థమైపోయింది దట్ ఎనిమీ వాజ్ డిస్ట్రాక్టెడ్ బై దిస్. గాడ్ ఈజ్ ఇన్ కంట్రోల్ అండి. దేవుడు నాకు ఈ మెసేజ్ని ఇచ్చాడండి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఐ విల్ టెల్ యూ ఎ స్మాల్ స్టోరీ. లాస్ట్ వీక్ సాటర్డే నాకు దేవుడు ఈ వర్స్ చెప్పాక నేను దనదన వచ్చి ఐ వాజ్ లుకింగ్ అండ్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ అనమాట.
ఇది చెప్పాలా నేను ఇప్పుడు అని. ఎందుకు అంటే నాకు ఇయ్యడం గురించి చెప్పాలి అంటే ఎందుకో అండి సమ్హౌ ఐ డోంట్ ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్. ఎందుకంటే జనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోరు దీన్ని. అది జనము తప్పు కాదండి. దైవజనులు ఊరికే అవసరం లేని దగ్గర కూడా ఇయ్యడం గురించి మాట్లాడేసి వాళ్ళ సొంత ప్రయోజనాల కోసం దీన్ని వాడుకున్నారండి, ఈ సబ్జెక్ట్ని లేకపోతే ఈ మెసేజ్ని. అది చాలా తప్పు. సో దాని మూలంగా ఏమైందంటే కాంగ్రిగేషన్ మెల్లమెల్లగా ఇయ్యడం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ హృదయాన్ని కఠినపరుచుకున్నారు. వాళ్ళకి తెలియకుండానే అయిపోయిందండి ఇదంతా. సో నాకు ఇది అందుకే అప్పటి నుంచి మాట్లాడాలి అంటే కొంచెం ఆలోచిస్తాను. కాకపోతే ఒకవేళ దేవుడు నాకు డైరెక్ట్గా చెప్తే నువ్వు ఇది మాట్లాడు అని నేను వెనకాలకి పోనండి, దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను. నాకు దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఐ వాజ్ షేరింగ్ విత్ యూ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. నేను దేవుడితో అన్నాను, ప్రభా ఇది నీ నుంచి అయితే ప్లీజ్ నాకు ఒక ఆపర్చునిటీని నేను విత్తడానికి. అట్లనే ఎవరన్నా నా జీవితంలో కూడా విత్తాలి. నువ్వు ఇయుడి మీకు ఇవ్వబడును అన్నారు కదండి, సో ప్లీజ్ అని నేను మనసులో ఆలోచిస్తూ ఉండగా అర్ధరాత్రి నాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చిందండి. సంబడి హ్యాస్ గివెన్ మీ సంథింగ్, సో ఇట్ వాజ్ క్రెడిటెడ్ ఇన్ మై అకౌంట్. అర్ధరాత్రి నేను చూసుకోలేదు. ఇంకొక ఫోన్ వచ్చింది 11:30కి, విచ్ ఐ డిడ్ నాట్ ఆన్సర్. ఆ ఫోన్ మరుసటి రోజు పొద్దున నేను చేశాను. వాళ్ళకి చేస్తే వాళ్ళు మొహమాటం లేకుండా నన్ను ఒక మాట అడిగేశారండి, మాకు కష్టంగా ఉంది, మాకు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తారా అని. ఐ నో దట్ మ్యాన్ ఫార్ ఇయర్స్. నన్ను ఎప్పుడు కూడా అడగలేదండి నోరు తెరిచి. అదే రోజు ఎందుకు అడగాలి? అది కూడా దేవుడు ఈ మెసేజ్ చెప్పాక, ఈ మెసేజ్ నాకు ఇచ్చాక ఆ రోజే ఆయన ఫోన్ ఎందుకు రావాలి? ఈ మెసేజ్ ఇచ్చాక ఆ రోజే ఎవరైతే నా జీవితంలో విత్తాలో వాళ్ళు అప్పుడే ఎందుకు విత్తాలి? ముందర రోజు ఇస్తుండొచ్చు కదా, తర్వాత రోజు ఇస్తుండొచ్చు కదా, ఒక వారం ముందర, ఒక వారం తర్వాత. దట్ మీన్స్ దేవుడు మనతో ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. సో నేను మీతోటి మాట్లాడుతానండి ఈరోజు. గివ్ అండ్ ఇట్ షాల్ బి గివెన్ బ్యాక్ టు యూ. ఇయుడి, అది మీకు ఇయ్యబడును. చాలామంది క్రిస్టియన్స్ అండి దేవునికి ఇచ్చాక తర్వాత దేవుడు వాళ్ళకి ఇస్తారని నమ్మరండి. మనం ఎందుకు దేవుడిని అడగాలి ఇచ్చాక అని ఆలోచించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ యేసు ప్రభు మాట్లాడిన మాటలు ఏంటంటే, జాగ్రత్తగా వినండి. కొన్నిసార్లు ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలని మనకి ఇస్తాడని, కొన్నిసార్లు ఇచ్చినప్పుడు అది మన ఆరాధనగా దేవుడికి అర్పణగా ఇవ్వాలండి. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ గివింగ్. సో నేను ఇక్కడ మాట్లాడే గివింగ్ లూకాసు వార్త 6:38 జాగ్రత్తగా వినండి. క్షమించుడి, అప్పుడు మీరు క్షమింపబడుదురు. ఇయ్యుడి, అప్పుడు మీకు ఇయ్యబడును. ఎప్పుడు ఇస్తారండి? నువ్వు ఒకరికి ఇవ్వకుండా దేవుడు మీకు ఇయ్యరండి. చాలామంది, ప్లీజ్ నన్ను క్షమించండి, చాలామంది దైవజనులు దే ఆల్వేస్ ఎక్స్పెక్ట్ పీపుల్ టు గివ్ టు దెమ్, దే డోంట్ గివ్ టు అదర్స్. చాలా కొద్ది మంది అండి. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెన్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దే ఆల్వేస్ ఇన్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్, దే డు నాట్ గివ్. బైబుల్ చెప్తుందండి ఇయ్యాలి అని. యేసు ప్రభు చెప్పారండి, నా మాటలు కావు. ఇయ్యుడి, అప్పుడు ఇస్తేనే అప్పుడు మీకు ఇయ్యబడును. అణచి కుదిలించి దిగజారునట్లు నిండు కొలతతో మనుషులు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీరు మరలా కొలవబడతారని చెప్పాను. సో ఎట్లా ఇస్తాడు దేవుడు అంటే, ఇయ్యుడి మీకు ఇవ్వబడును, అణిచి కుదిలించి దిగజారునట్లు నిండు కొలతతో మనుషులు మీ ఒడిలో కొలుతురు. ఒడిలో అండి పాత రోజుల్లో డ్రెస్ ఎట్లా ఉండేదంటే ఆడవాళ్ళకి, వాళ్ళకి పైన డ్రెస్ మీద ఒక గుడ్డ ఉండేదండి. అందులో ఎవరైనా ఏమైనా పోస్తే అందులో పోసేవారు అన్నమాట. ఉదాహరణకి రూత్ కాలంలో బోయాజు తన ఒడిలో పోసాడు. యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఎట్లా పోస్తారంటే అణిచి కుదిర్చి దేవుడు మన ఒడిలో పోస్తాడంట. ఎప్పుడు? మనము ఇచ్చినప్పుడు. ఇయ్యకుండా దేవుడు చేయడండి. నేను మీకు ఒక్కసారి రూతు గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 15వ వచనం అణిచి కుదించి గురించి నేను చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ మీకు. రూతు 3వ అధ్యాయము 15వ వచనం.
నేను చదువుతాను, వినండి. మరియు అతడు, నీవు వేసుకొనిన దుప్పటి తెచ్చి పట్టుకొనమని చెప్పగా ఆమె దాన్ని పట్టెను. అతడు 6 కొలల ఎవ్వులను కొలిచి ఆమె భుజము మీద నుంచగా ఆమె పురములోనికి వెళ్ళెను. సామెతలు 6వ అధ్యాయము 27వ వచనం. నేను అన్ని మీకు స్క్రిప్చర్స్ చూపిస్తానండి, నా మాటల్ని వినకండి. సామెతలు ఉట్టి దేవుని మాటనే వినండి. సామెతలు 6వ అధ్యాయము 27వ వచనము. సామెతలు 6:27. ఒకడు తన ఒడిలో అగ్ని నుంచుకుని నెడల వాడి వస్త్రమును కాలకుండానా? అంటే ఒడిలో దేవుడు కొలిచి ఇస్తా అంటున్నాడండి. ఈయొడి అప్పుడు మీకు ఇయ్యబడును. ఎట్లా? అణిచి కుదించి మీ ఒడిలో పోయిను. మన ఇళ్ళల్లో అండి చాలామంది బియ్యం వాడడానికి గ్లాస్ వాడతారండి. ఆ గ్లాస్ ఎట్లా వాడతారంటే బియ్యాన్ని అందులో తీసుకుని దానిపైనకి ఇట్లా తీసేస్తారు. అంటే అణిచి కుదించి ఎగ్జాక్ట్గా ఒక గ్లాస్. దేవుడు కూడా ఎట్లా మన ఒడిలో పోస్తాడంటే ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఇయ్యుడి అప్పుడు మీకు ఇయ్యబడును. చాలామంది అండి ఈ రోజుకి కొన్ని ట్రెడిషనల్ చర్చెస్లో మనం దేవుడి నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు అని అనుకుంటారండి. నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా దేవుడు నీకు ఇయ్యడండి. లెట్ మీ ఆనెస్ట్లీ టెల్ యూ, యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ దట్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ టు యూ. దిస్ ఈజ్ నాట్ మై వర్డ్, దిస్ ఈజ్ హిజ్ వర్డ్. నువ్వు ఏ కొలతతో అయితే కొలవబడతావో అదే కొలతతో దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడని బైబిల్ చెప్తుందండి. ఇవి నా మాటలు కాదు. నువ్వు దయ చూపించేవాడవైతే దేవుడు దయను చూపిస్తాడు. కనికరమును చూపించేవాడైతే కనికరమును చూపిస్తాడు. నువ్వు ఒకరికి సహాయం చేయవాడవైతే దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు. కొన్నిసార్లు ఇమ్మీడియట్గా చూస్తాము, కొన్నిసార్లు లిటిల్ లేట్గా చూస్తాము. బట్ ఫర్ షూర్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం మనం బ్లెస్సింగ్ని తప్పక చూస్తామని బైబిల్ సెలవిస్తుందండి. సో నేను ఈరోజు మీకు కొన్ని ఇన్సిడెన్సెస్ కొత్త నిబంధనలోంచి తీసి చూపిస్తాను. అపోస్తుల కార్యము 9వ అధ్యాయము, ప్లీజ్. అపోస్తుల కార్యము 9వ అధ్యాయము 36 నుంచి 43 దాకా. ఇక్కడ ఒక స్త్రీ ఉంటారండి, తన పేరు డార్కస్ ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో డార్తీ. చూద్దామండి. అపోస్తుల కార్యము 9:36 నుంచి 43 దాకా. అపోస్తుల కార్యము 9:36 నుంచి 43 దాకా. మరియు ఎప్పేలో తబితా అను ఒక శిశురాలు ఉండెను. ఆమెకి భాషాంతరము దోర్కా అని పేరు. ఆమె సత్క్రియలను ధర్మకార్యములను బహుగా చేసి ఉండెను. చూడండి, ఆమె సత్క్రియలను ధర్మకార్యములను బహుగా చేసి ఉండెను. ఇది బైబిల్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదండి, కానీ బైబిల్లో రాశారు ఇది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇవ్వడం మూలంగా దేవునికి మహిమ ఏంటి? ఇది నా మాట కాదండి. ఇవ్వడం మూలంగా దేవునికి ఆరాధన. నేను చూపిస్తాను దయచేసి. కీర్తనలు 96, కీర్తనలు 96 6-8, 6 నుంచి 8 దాకా. కీర్తనలు 96 6 నుంచి 8 దాకా విన్నామండి. జాగ్రత్తగా వినండి. ఘనత ప్రభావములు ఆయన సన్నిధిని ఉన్నవి, బల సౌందర్యములు ఆయన పరిశుద్ధ స్థలములో ఉన్నవి. జనములు కుటుంబములారా యెహోవాకు చెల్లించడి, మహిమ బలములు యెహోవాకు చెల్లించడి. యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమ ఆయనకి చెల్లించడి. ఎట్లా ఆయన నామానికి మహిమ చెల్లిస్తాము? నైవేద్యము తీసుకొని ఆయన ఆవరణముకు రండి. దేవునికి మహిమ ఎట్లా చెల్లిస్తామండి? కీర్తనలు 96 ప్రకారంగా నైవేద్యమును తీసుకుని ఆయన సన్నిధిలోకి రావాలి అంట. అంటే దేవునికి ఇయ్యడము నైవేద్యం ఇచ్చినట్టే కాదండి, దేవునికి ఇయ్యడము ఆయన్ని ఆరాధించడం. హల్లెలూయా! లిటరల్గా దేవునికి ఇయ్యడము ఆయనని ఆరాధించడము అండి. ఇక్కడ చూడండి ఎంత క్లియర్గా రాసి ఉంది 36వ వచనంలో. మరి ఎప్పేలో తబితా అని ఒక శిశురాలు ఉండెను. ఆమెకు భాషాంతరము దోర్కా అని పేరు. ఆమె సత్క్రియలను ధర్మకార్యములు బహుగా చేసి ఉండెను. ఆమె సత్క్రియలను ధర్మకార్యములను చాలా చేసిందండి. ఆ తర్వాత ఆమె చనిపోతారండి. అయితే అక్కడే దగ్గరలో పేతురు ఉంటే పేతురుని పిలిపిస్తారు. పేతురుని పిలిపించినప్పుడు పేతురు పరిశుద్ధాత్మ చెప్పిన ప్రకారంగా చనిపోయిన ఆమెను తిరిగి లేపుతారు. కానీ పేతురు వచ్చినప్పుడు అండి అక్కడ కొంతమంది
ఆమె చేసిన మంచి కార్యములను, ఆమె చేసిన బట్టలను పట్టుకుని ఏడుస్తున్నారంట. వాళ్ళు ఏడ్చింది ఆమె చనిపోయిందని కాదండి, ఒక మంచి స్త్రీని మనము కోల్పోయామే. మంచి స్త్రీ అండి. చెడ్డవారి కోసం ఎవరు ఏడవరండి. ఆమె చేసిన మంచి ఏంటి తెలుసా? చెప్పాలా? ఇయ్యడము. ఏంటండి? ఆమె చేసిన మంచి ఇయ్యడము. మీకు మర్చిపోయామా మనము? దేవుడు ఈ లోకమును ప్రేమించెను గనక తన ఒక్కగానొక కుమారుడను మన కోసము ఇచ్చెను. హల్లెలూయా. ఫస్ట్ గుణం అండి, ఇచ్చే గుణము దేవుడిదే అండి. మనం ఇప్పుడు దేవుని పిల్లలమైతే మనకి కూడా ఇచ్చే గుణము ఉండాలి. దేవుడు తన కుమారునిచ్చి మనల్ని కోసాడండి ఆయన పంటగా. హల్లెలూయా. వి ఆర్ ద హార్వెస్ట్ ఆఫ్ హిస్ సన్ సోయింగ్. ఆమేన్. అంతేకాదండి, చూపిస్తాను, ఇంకొన్ని చూద్దాము దయచేసి. 2 తిమోతి 6 అధ్యాయము 17 నుంచి 19 దాకా. 1 తిమోతి 6 అధ్యాయము 17 నుంచి 19 దాకా. ఇహమందులో ధనవంతులైన వారు గర్విష్ఠులే కాక, అస్థిరమైన ధనమందు నమ్మిక ఉంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమస్తమును మనకు ధారాళముగా దయచేయు దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచుడని ఆజ్ఞాపించుము. వారు వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమిత్తము రాబోవు కాలమునకు మంచి పునాది తమ కొరకు వేసుకొనుచు, మేలు చేయువారును, సత్క్రియలను అను ధనమును కలవారును, ఔదార్యము గలవారును, తమ ధనములో ఇతరులకు పాలిచ్చువారునై ఉండవలనని వారికి ఆజ్ఞాపించుచున్నాను. ఇగోండా అపోస్తలుడైన పౌలు తిమోతికి ఏమో రాస్తున్నారు చూడండి. వాళ్ళు ఎందులో ధనవంతులై ఉండాలంట? సత్క్రియలు అనే ధనములో, మేలు చేయు దాంట్లో ధనవంతులై ఉండాలంటండి. అక్కడ మనకి చాలా క్లియర్గా, వారు వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమిత్తము, వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమిత్తము రాబోవు కాలమునకు, అంటే మన రాబోవు కాలమునకు మనకి మంచి జీవము ఉండాలంటే ఈరోజు మనము విత్తాలి, ఈరోజు మనము ఇవ్వాలి. నా మాటలు కావండి, బైబిల్ చెప్తుంది. దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద బైబిల్. ఇహమందు ధనవంతులు ఏమి కాక, గర్విష్ఠులు కాక ఏమి చేయాలంట? మంచి పనులు చేయాలంట. హల్లెలూయా. మీకు ఒకవేళ మీరు దేవుని ధనం అడుగుతాయండి, అది దేనికోసం ఇస్తాడో తెలుసా? మంచి క్రియలు చేయడానికండి, మంచి పనులు చేయడానికి, చారిటబుల్ డీడ్స్ చేయడానికి, దేవునికి ఇయ్యడానికి. అపోస్తల కార్యము 10వ అధ్యాయము 1 నుంచి 4 వరకు నేను చదువుతాను, జాగ్రత్తగా వినండి ప్లీజ్. అపోస్తల కార్యము 10వ అధ్యాయము 1 నుంచి 4 వరకు. ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతి అయిన కొర్నేలి అను భక్తిపరుడొకడు కైసర్యాలో ఉండెను. అతడు తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుని యందు భయభక్తులు గలవాడై ఉండి, ఇతడికి యేసుప్రభు తెలియదండి. పేతురు వచ్చి యేసుప్రభు చెప్పేంత వరకు, పేతురు వచ్చి యేసుప్రభు గురించి చెప్పేంత వరకు ఈయనకి యేసుప్రభు కలిగి తెలియదు. కానీ దేవుడు తెలుసు. దేవుడు ఎట్లా తెలుసు అంటే వాళ్ళు ఇశ్రాయేల్లో ఉన్నారు కాబట్టి. ఇప్పుడు దేవునియందు భయభక్తులు గలవాడై ఉండి ప్రజలకు బహుధర్మము చేయొచ్చు, ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన చేయువాడు. ఉట్టి ప్రార్థననే చేయలేదండి, బహుధర్మము చేశాడంట. ప్రార్థన చేయొచ్చు అండి. మనం ప్రార్థన చేసేవారిగానే ఉండకూడదండి, బహుధర్మం చేయాలి. యేసుప్రభు ఒక ఉపమానం అంటాడు, ఎవడొచ్చన్నా వచ్చి వాడికి నీ కష్టము చెప్పు, వాడొచ్చి నీ కష్టము చెప్పుకుంటే నీకు చేతనైనంత మనము చెయ్యాలి. ఉట్టిగా నేను ప్రార్థన చేస్తాను నీ కొరకు పో అనకూడదు అంటండి, జాగ్రత్త. ఆ తర్వాత చూద్దామండి. పగలు ఇంచుమించు 3 గంటల వేళ దేవదూత అతని యొద్దకు వచ్చి కొర్నేలి అని పిలుచుట దర్శనమందు తేటగా అతనికి కనపెడను. ఇప్పుడు ఆ దూత ఏమనిందో చూద్దాం కొర్నేలితో. అతడు దూత వైపు తేరి చూచి భయపడి ప్రభువా ఏమని అడిగాను. అందుకు దూత, నీ ప్రార్థనలను నీ ధర్మకార్యములను దేవుని సన్నిధికి జ్ఞాపకార్థముగా చేరినవి. ఒకసారి వినండి, ఏమి చేరాయంటే దేవుని సన్నిధికి కొర్నేలి నుంచి ఆయన ప్రార్థన, ఆయన ధర్మ కార్యములు. అంటే కొర్నేలి ఎంత ధారాళంగా ఇచ్చాడండి. ఈ రోజుల్లో ఐ టెల్ యూ, ఐఎమ్ సారీ అండి, బట్ చాలామందిని మోసం చేసి డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు చర్చెస్లో. దట్ ఈస్ సాడ్ పార్ట్. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చా ప్లీజ్?
ఎంతమంది మీ చర్చెస్లో, మన చర్చ్ అంటే ఇది, కొంతమంది వేరే చర్చెస్ కూడా అట్లా వెళ్ళేసి వస్తుంటారు కదండి, ఎంతమంది దేవుడు మీకు మనుషుల ద్వారా ఇస్తున్న మిషన్ లేకపోతే ఆఫరింగ్స్ని మిషన్స్ కోసం వాడుతున్నారండి? అనేకులను శిష్యులుగా చేయడానికి వాడుతున్నారు. మీకు తెలుసా, ఆ రోజుల్లో శిష్యులు వాళ్ళకు వచ్చిన ఆఫరింగ్స్ని దేనికోసం వాడారో తెలుసా? ఒకటి సువార్త ప్రకటించడానికి, 2 డిసైపుల్స్ చేయడానికి. ఈ రెండిటి కోసమైంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వాళ్ళు మంచి క్రియలు చేశారు, లేని వారికి ఇచ్చారు. బైబిల్ చెప్తుంది ఆ రోజుల్లో అంటా వాళ్ళకు ఉన్నదంతా వాళ్ళు అమ్మేసుకుని లేని వారికి ఇచ్చారంటే అండి. ఇవి నా మాటలు కాదు, చూపిస్తాను. అపోస్తుల కార్యము 4వ అధ్యాయము 32 నుంచి 37 దాకా నేను చదువుతాను, జాగ్రత్తగా వినండి. విశ్వసించిన వారందరూ అంటే ఎవరు అంటే, యేసు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారందరూ ఏక హృదయమును ఏకాత్మయు గలవారై ఉండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియూ తనదని అనుకోలేదు. వారికి కలిగినదంతయు వారికి సమష్టిగా ఉండెను. ఎవరు కూడా వాడు నాది అనుకోలేదంట, కానీ వారికి కలిగినదంతయు వారికి సమిష్టిగా ఉండెను. ఇదియుగాక అపోస్తులు బహుబలముగా ప్రభువైన యేసు పునరుత్థానమును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చిరి. దైవకృప అందరి యందు అధికముగా ఉండెను. భూములైనను ఇండ్లనైనను కలిగి ఉన్న వారందరూ వాటిని అమ్మిన వాటి వెల తెచ్చి అపోస్తుల పాదముల యొద్ద పెట్టుచూ వచ్చిరి. వారు ప్రతివానికి, బాగా వినండి, వాని అక్కర్ల కొద్దీ పంచిపెట్టిరి గనుక వారిలో ఎవరికి కొదువలేకపోయాను. హల్లెలూయా. సంఘములో అండి ఎవరికి కూడా కొదువలేకపోయానంట. ఎందుకంటే అందరూ అమ్మేసి అపోస్తులకు ఇస్తే సంఘములో ఉన్న వారికి ఏదైతే అవసరత ఉందో ఆ అవసరతను బట్టి వాళ్ళు ఇచ్చారు అంట. అందులో ఒక్కడికి కూడా కొదువలేకపోయాను. హల్లెలూయా. వీళ్ళందరూ విశ్వాసులండి. ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. 37 దాకా చదువుకున్నాం. కృపలో పుట్టిన లేవీయుడు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి అపోస్తులు హెచ్చరిక పుత్రుడు అని అర్థమిచ్చు బర్నబా అను పేరు పెట్టి ఉండేది. ఇతడి గ్రేట్నెస్ ఏంటో చూద్దాం. గ్రేట్నెస్ కాదు, దేవుడు ఇతనికి ఇచ్చిన కృప ఏంటో చూద్దాం. ఇతడు భూమి గలవాడై ఉండి దానిని అమ్మి దాని వల్ల తెచ్చి అపోస్తుల పాదముల యొద్ద పెట్టాను. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు చెప్పండి అండి, ఎంతోమంది మనము ఇలా చేస్తున్నాము? ఐ టెల్ యూ, బాగా వినండి ప్లీజ్, తొందరపడకండి అండి. ఆది సంఘమందు దేవుడు పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరించినప్పుడు ఉజ్జీవం అనేది వచ్చింది. ఉజ్జీవం ఎలాంటి వాటిలో వచ్చిందంటే, రక్షించబడడంలో ఉజ్జీవం వచ్చింది, శిష్యులు అవ్వడంలో ఉజ్జీవం వచ్చింది, ఇయ్యడంలో కూడా ఉజ్జీవం వచ్చిందండి. వాళ్ళు ఎట్లా ఇచ్చారంటే, వాళ్ళకున్న ఆస్తుల్ని అమ్మేసిస్తే వీళ్ళు అందరికీ పంచిపెట్టారంట. అందులో ఒక్క క్రిస్టియన్కి కూడా తక్కువ కాలేదంట. హల్లెలూయా. విశ్వాసులందరికీ ఆమేన్. మనం ఫస్ట్ ఉండాలండి విశ్వాసికి హెల్ప్ చేయడానికి. దట్స్ వాట్ బైబుల్ సేస్. Oh, this has to be wonderful and this is good and his mercy endures forever. ఇంకోటి చూద్దామండి. అపోస్తల కార్యము 16, ఈమె పేరు లిడియా. దిస్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్. తను ఏం చేసిందో చూద్దామండి. ఐ లైక్ దిస్. లిడియా ఏం చేసిందో చూద్దాం. అపోస్తల కార్యం 16:15 వచనం. ఆమెయు ఆమె ఇంటివారును బాప్తిసము పొందినప్పుడు ఆమె, నేను ప్రభువునందు విశ్వాసము గలదానినని మీరు ఎంచితే నా ఇంటికి వచ్చి ఉండుడని వేడుకొని మమ్మును బలవంతము చేశాను. అయితే వీళ్ళందరూ ఆమె ఇంటికి వెళ్ళారు. ఆమె చేసిన చారిటబుల్ డీడ్ ఏంటంటే దైవజనుల కోసం ఆమె ఇంటిని తెరిచిందండి. ఓ, దిస్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్. నేను చిన్నప్పుడు వినేవాడిని, ఆ దైవజనులు ఎవరైనా వస్తాయంట, మా డాడీ వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ ఇంటికి వచ్చేసేవారంట. వాళ్ళు అక్కడ ఆతిథ్యం ఇచ్చేవారంట. ఆ తర్వాత మేము మా ఇంట్లో కూడా చూసాము, దైవజనులు ఎవరైనా వస్తే మేము ఆతిథ్యం ఇచ్చేవారమని. మాకు తెలియకుండా అయిపోయాయి అని. ఓ, ఇట్ ఈస్ సో వండర్ఫుల్. మీకు తెలుసా, ఎలీషా వస్తున్నాడని ఒక ఆమె భర్తకి చెప్పి పైన గది కట్టిస్తుంది ఎలీషా కోసము.
మీరు బైబిల్ అయితే ఏం చెప్తుంది తెలుసా అండి, ఆయన వచ్చి అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన పనోని పిలిచి ఆయన డిసైపుల్ని పిలిచి, ఈమె మన కోసం ఇంత శ్రమ పడింది, ఈమెకి ఏమైనా చేయగలుగుతామా మనము అంటే చూడండి, ఆమెకి పిల్లలు లేరు, తన భర్త వృద్ధుడు అని ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆమెను పిలువ అంటాడు. పిలిచినప్పుడు వచ్చే సంవత్సరం ఈ పాటికి నీకు కుమారుడు పుడతాడంటే ఆమె నమ్మదండి. ప్లీజ్ వినండి. తర్వాత కుమారుడు పుడతాడు, చనిపోతాడు. ఈమె వెళ్తుంది ఎలీషా దగ్గరికి. వెళ్ళేసి ఆయన పాదాల మీద పడి, నేను నిన్ను అడిగానా అంటది. సరే ఎలీషా పనోని పంపిస్తే, నాన్న పనోడు కాదు నువ్వే రావాలి అంటే ఎలీషా వెళ్తాడండి. ఎలీషా చచ్చిపోయిన కుమారుని తిరిగి లేపి ఆమెకి ఇస్తాడండి. చచ్చిపోయిన కుమారుని తిరిగి లేపి ఇవ్వడానికి చేసిన అద్భుతము ఎందుకు చేశాడు తెలుసా? ఆమె ఒకప్పుడు ఆ దైవజనుడి జీవితంలో విత్తింది కాబట్టి. ఆ దైవజనుడి జీవితంలో ఏముండిందండి? అభిషేకం ఉండింది. ఆ అభిషేకము కోసము తనంత చేసిందండి. ఎలీషా పైన 2 అభిషేకం ఉండింది. తన ఎలీషా కోసం ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఆ ఇంటి పైనకి 2 అభిషేకం వచ్చి ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ 2 అభిషేకము ఈమె జీవితంలో కార్యము చేసిందండి. ఏదైతే ఈమెను పిల్లలు కననీయకుండా ఆపిందో ఆ గొడ్రాలుతనాన్ని, ఆ కాడిని ఆయన అభిషేకము, దేవుని అభిషేకం విరగొట్టగా ఆమెకు కుమారుడు పుడతాడు. హల్లెలూయా! దిస్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ అండి. మీరు దేవుని కోసము ఏది చేసినా దేవుడు దాన్ని తప్పక ఆనర్ చేస్తాడు. Even a small thing, if you do it for the Lord, God will honor you for sure. That's what Bible says. ఇప్పుడు అదే అపోస్తుల కార్యము 16వ అధ్యాయం 40వ వచనం చూద్దాం. వారు చెరసాలలో నుండి వెలుపలికి వచ్చి లుదియా ఇంటికి వెళ్ళిరి. అక్కడ సహోదరులు చూచి ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. లుదియా ఇంట్లో సహోదరులు ఉండే, వీళ్ళు జైల్లోంచి బయటకి రాగానే సీదా లుదియా ఇంటికి వెళ్ళానట. అంటే లుదియా దైవజనుల కోసం ద్వారము తెరిచి పెట్టిందండి. హల్లెలూయా, గ్లోరీ బీ టు జీసస్. ఆయనకే మహిమ కలుగును గాక. అపోస్తల కార్యము యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయంలో 38 నుంచి 42 దాకా చూపిస్తానండి. దిస్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్. దిస్ టాక్స్ అబౌట్ రిజరెక్షన్ ఆఫ్ జీసస్. యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయం. Jesus loves me. Yes. యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయం 38 నుంచి 42 దాకా నేను చదువుతాను, వినండి. ఆ తరువాత యూదులు భయము వలన రహస్యముగా యేసు శిష్యుడైన అర్మితేయ యోసేపు తాను యేసు దేహమును తీసుకొని పోటకు పిలాతునొద్ద సెలవడిగాను. పిలాతు సెలవిచ్చాను గనుక అతడు వచ్చి యేసు దేహమును తీసుకొని పోయాను. ఇప్పుడు బాగా వినండి. మొదట రాత్రి వేళ ఆయన వద్దకు వచ్చి నికోదేమునకుడు బోలముతో కలిపిన 6 అగరు రమారమి 150 సేర్లు ఎత్తు తెచ్చాను. అంతటా వారు యేసు దేహమును ఎత్తుకొని వచ్చి యూదులు పాతిపెట్టు మర్యాద చొప్పున ఆ సుగంధ ద్రవ్యములు దానికి పూసి నారబట్టలు చుట్టిరి. ఆయన సిలువ వేసిన స్థలములో ఒక తోట ఉండెను. ఆ తోటలో ఎవడును ఎప్పుడునూ ఉంచబడని క్రొత్త సమాధి ఒకటి ఉండెను. ఆ సమాధి సమీపములో ఉండెను గనక ఆ దినము యూదులు సిద్ధపరచు దినమైనందున వారు అందులో యేసుని పెట్టిరి. అర్మతేయ యోసేపు సమాధిలో యేసుప్రభుని పెడతారండి. అది కొత్త సమాధి. అప్పుడు దాకా ఆ సమాధిలో ఎవరిని పడుకోబెట్టలేదంట. ప్రాబబ్లీ అది యోసేపు కోసం కట్టించుకున్నాడేమో. చూడండి, అది యేసుప్రభు కోసం ఇచ్చేసాడు. ఈ రోజుకి టిల్ డేత్ ఆ సమాధి దగ్గరికి వెళ్తారండి జనము, టు రిమెంబర్ హిజ్ రిజరెక్షన్. హల్లెలూయా! దేవుడు ఇలాంటి రివార్డ్ ఇచ్చి ఉండాలండి అర్మతేయ యోసేపుకి. నికోడెమస్ ఏమో వచ్చి పర్ఫ్యూమ్ని తీసుకుని వచ్చేసాడంట. రమారమి ఎంత తెచ్చాడు అంటే 150 సేర్లు తెచ్చాడంట ఆయనకి పూయడానికి. ఓ వాట్ ఏ జీసస్ వి సర్వ్ అండి, వాట్ ఏ జీసస్ వి సర్వ్. మార్తా మేరీ మనందరికీ తెలుసు. మార్తా మేరీ సహోదరుడు అయిన లాజర్ని తిరిగి లేపాక వాళ్ళు ఒక పార్టీ పెడతారు ఇంట్లో. ఆ పార్టీ టైంలో యేసు ప్రభు అక్కడ ఉండగా మార్తా మేరీ వచ్చి యేసు ప్రభు పాదాల మీద అండి బైబిల్ చెప్తుంది పర్ఫ్యూమ్ని పోస్తుందండి. అది అంట ఆల్మోస్ట్ 1 సంవత్సరపు జీతం అంటే అండి. 1 సంవత్సరపు జీతము ఆమె యేసుప్రభుకి ఇయడానికి వెనకాలకి పోలేదండి. అయితే ఇస్కరేతు యూద మనసులో ఏదో అనుకుంటూ ఉంటే యేసుప్రభు ఇస్కరేతు యూదతో మాట్లాడతాడే, ఇది నా బరియల్ కోసం ఆమె రెడీ చేసేది, నోరు మూసుకో.
ఓ వాట్ ఏ జీసస్ అండి సార్, వాట్ ఏ జీసస్. నాకు ఇంకొక చిన్నది చెప్పి నేను ముగిస్తానండి. మనందరికీ తెలుసు యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయంలో ఒక చిన్నవాడు యేసుప్రభుకు 5 రొట్టెలు 2 చేపలను ఇస్తాడండి. 5 రొట్టెలు 2 చేపలు, యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం తీయండి ప్లీజ్. ఐ వాంట్ టు షో యూ సమ్ వర్సెస్. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 1 నుంచి 15 దాకా. నేను అంతా చదవను కానీ ఇక్కడ మనము 15వ వచనం చూద్దామండి ఒక్కసారి. 9వ వచనం ఫస్ట్. ఇక్కడ ఉన్న ఈ యొక్క చిన్నవాని యొద్ద 5 రొట్టెలు 5 యవ్వల రొట్టెలు 2 చిన్న చేపలు ఉన్నవి కానీ ఇది ఇంత మందికి ఇది ఏమాత్రమని ఆయనతో చెప్పాను. ఇక్కడ మనం ఇది చూస్తాం. ఒక చిన్నవాడి దగ్గర 5 రొట్టెలు 2 చేపలు ఉన్నవంట. ఇప్పుడు 11వ వచనం చదువుదామండి. యేసు ఆ రొట్టె పట్టుకుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి కూర్చుని ఉన్న వారికి వడ్డించెను. అలాగూ చేపలు కూడా వారికి ఇష్టమైనంత మటుకు వడ్డించాను. సో యేసు ప్రభు దీన్ని తీసి పంచిపెడతాడని మనందరికీ ఇది తెలుసు. కాకపోతే ఆ చిన్నవాని దగ్గర నుంచి అవి ఎవరి చేతిలోకి వెళ్ళాయండి? యేసు ప్రభు చేతిలోకి వెళ్ళాయండి. హల్లెలూయా. నువ్వు నీకు దగ్గర ఉన్నది యేసు ప్రభు చేతిలో పెడుతున్నావా? ఓహ్, దిస్ ఈస్ వండర్ఫుల్ అండి. నీ దగ్గర ఉండేది నువ్వు యేసు ప్రభు చేతిలో పెడుతున్నావా? ఇక్కడ కూర్చున్న వారికి చిన్న ముక్కలు ఇవ్వాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో తెలుసా? నేను చూపిస్తాను. యోహాను సువార్త 6:6 చదువుతాను, వినండి. ఏమి చేయనై ఉండెనో తాను ఎరిగే ఉండి అతని పరీక్షించుటకు అలాగిడెను. అందుకు ఫిలిప్పు వారిలో ప్రతివాడు కొంచెము పుచ్చుకొనుటకైనను 200 దెనారములు రొట్టెలు చాలవని అతనితో చెప్పాను. అంటే ఆల్మోస్ట్ 200 దినారములు ఖర్చు అవుతుంది అండి చిన్న ముక్కలు వేయడానికి. కానీ ఒక చిన్నవాడు తెచ్చి యేసుప్రభు చేతిలో పెడితే యేసుప్రభు తీసుకున్నాడండి, పంచిపెట్టేశాడు. హల్లెలూయా. నీ దగ్గర కొంచెమే ఉందనుకుంటున్నావేమో, ఆ కొంచాన్ని కూడా ఇయ్యడానికి వెనకాలకి పోకుండా నువ్వు యేసుప్రభుకి ఇస్తున్నావా? దట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ నీడెడ్. నేను మీకు ఇంకోటి చూపిస్తాను. సామెతలు 3వ అధ్యాయము 9వ వచనం. సామెతలు 3వ అధ్యాయము 9వ వచనం. లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. బాగుంటుందండి. దిస్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్. నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమును ఇచ్చి యెహోవాని గణపరచుము. ఇవి నా మాటలు కావండి, సొలొమోను రాజు రాసిన మాటలు, దావీదు రాసిన మాటలు. ఏమని రాస్తున్నారు? నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమును ఇచ్చి యెహోవాని గణపరచుము. నీ ఆస్తిలో భాగమును నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలాన్ని ఇచ్చి యెహోవాని గణపరచాలని బైబిల్ చెప్తుందండి. అప్పుడంట నీ తొట్లు నిండి పొర్లి పారుతాయని బైబిలే చెప్తుంది. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుతానండి. మనము దేవునికి ఏమన్నా ఇవ్వగలుగుతామా? దేవుడు మనకి తన కుమారుని ఇచ్చాడు. తన కుమారుడు మనకి పరిశుద్ధాత్మనిచ్చాడు. పరిశుద్ధాత్మ మనకి స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు దేవుడికే ఇచ్చే గుణం ఉందండి. మనము దేవునికి ఏమి ఇవ్వగలుగుతాం? అయినా దేవుడు మనకి ఆ గుణం ఉందా లేదా చూడడానికి. ఒకరితో యేసుప్రభు ఒక మాట అంటాడండి. వాడు ధనవంతుడంట. అయితే యేసుప్రభు అంటాడు, నీకు ఉన్నదంతా అమ్మేసి బీదలకు ఇచ్చి నన్ను వెంబడిచ్చు అని. వాడి ముఖం చిన్నబుచ్చుకుంటాడంట బైబిల్ చెప్తుంది. వాడి ముఖం లిటరల్గా చిన్నబుచ్చుకుంటాడంట బైబిల్ చెప్తుంది. వాడు చిన్నబుచ్చుకుని యేసుప్రభుని వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడంట అండి. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. వాడు ఆ రోజు ఇచ్చుంటే వాడి పరిస్థితి ఏంటి? అందుకే యేసుప్రభు అంటాడండి, ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం దుర్లభం, కానీ ఒంట సూద బెజ్జము గుండా వెళ్ళిపోవడం ఈజీ అంట. ధనవంతుడు అంటే ఎవరు తెలుసా అండి? డబ్బుని ప్రేమించేవాడు, దేవుని ప్రేమించేవాడు కాదు. ధనవంతుడు నిజంగా దేవుని ప్రేమించేవాడైతే వాడికి ఉన్నదంతా దేవుడికి ఇస్తాడండి. దేవుని ప్రేమించేవాడు వాడు ధారాళముగా ఇస్తాడు అంట బైబిల్ చెప్తుంది. నేను మీకు ఇంకొక వర్స్ చూపిస్తాను. 2వ కొరింథీ, ప్లీజ్ టర్న్ యువర్ బైబిల్స్ టు 2 Corinthians 9th chapter. 2 Corinthians 9th chapter. ఇది చదువుతాను మీకోసం, జాగ్రత్తగా వినండి అండి. దిస్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్. నేను మీకోసం ఇది చదివి వినిపిస్తాను. నేను ఒక్కసారి అండి వర్సెస్ చెప్తాను. దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ అండి. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మూమెంట్, ఐ విల్ టెల్ యూ. 2 Corinthians chapter 9.
Thank you, Jesus. We worship you. We adore you, Lord. We glorify your name. 8వ వచనము నుంచండి నేను మీకోసం చదువుతాను, జాగ్రత్తగా వినండి. మరియు అన్నిటి యందు ఎల్లప్పుడూ మీలో మీరు సర్వసమృద్ధి గలవారై ఉత్తమమైన ప్రతి కార్యమును చేయుటకు దేవుడు మీ ఎడల సమస్త విధములైన కృపను విస్తరింపజేయగలడు. ఇందు విషయమై అతడు వెదజల్లి దరిద్రులకు ఇచ్చెను, అతని నీతి నిరంతరము నిలుచును అనే రాయబడి ఉన్నది. విత్తువానికి విత్తనమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయి దేవుడు మీకు విత్తనము దయచేసి విస్తరింపచేసి మీకు ప్రతి విషయములో పూర్ణాధార్యము భాగ్యము గలవారగునట్లు నీ నీతి ఫలము వృద్ధి పొందించుచు. చూడండి, మనం మీకున్న దేవుడు మన నీతి ఫలాన్ని వృద్ధి పొందించాడండి. వృద్ధి పొందించుచు ఇట్టి ఔదార్యము వలన మా ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపబడును. ఏలయనగా ఈ సేవను గూర్చిన పరిచర్య పరిశుద్ధులు అక్కర్లకు సహాయము కలుగజేయుటకు మాత్రము కాకుండా అనేకులు దేవునికి చెల్లించుచు కృతజ్ఞతాస్తుతులు మూలముగా విస్తరించుచున్నది. ఏలాగనగా క్రీస్తు సువార్తను అంగీకరింతుమని ఒప్పుకొనుట యందు మీరు విధేయులైనందు చేత మరి వారి విషయమైన అందరి విషయమును ఇంత ఔదార్యముగా ధర్మము చేసి నందుచేతనే ఈ పరిచర్య మూలముగా మీ యోగ్యత కనపడినందున వారు దేవుని మహిమపరచుచున్నారు. హల్లెలూయా. వారు ఇయడం మూలంగా వాళ్ళు దేవుని మహిమపరచుచున్నారంటండి. ఇక్కడ ఇదే చాప్టర్లో రాస్తుంది, కొంచెముగా విత్తువాడు కొంచెముగా పంట కోయను, ధారాళముగా విత్తువాడు ధారాళముగా పంట కోయను. ఇప్పుడు చెప్పనండి, ఇక్కడ ఇయ్యడం మూలంగా దేవునికి మహిమ వస్తుందంటండి. ఇక్కడ ఇయ్యడం మూలంగా దైవజనులకి సహాయం ఏర్పడుతుందంట. కొరంతి సంఘం ఎలాంటి సంఘం తెలుసా అండి? ధనమైన సంఘము కాదండి కొరంతి సంఘం. కొరంతి సంఘం బీద సంఘం. కానీ వాళ్ళ బీదతనములో కూడా వారు దేవుడికి ధారాళముగా ఇచ్చారంట. అపోస్తలుడైన పౌలు అయితే ఒక మాట్లాడు, నేను మిమ్మల్ని దోచుకున్నాను అని అంటారు. అంటే దోచుకున్నాను అంటే ఇన్ ద సెన్స్ దోచుకోవడం అని కాదు, వాళ్ళు అంత వెనకాలకి పోలేదంట. ఆయన మాటలతోటి వాళ్ళు దేవునికి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడ్డారంట అండి. ధారాళం ఇచ్చేవాడు ధారాళంగా పంట కోసాడు, కొద్దిగా ఇచ్చేవాడు కొద్దిగా పంట కోయాడు. నువ్వు ఎట్లా దేవునికి ఇస్తావో అది నువ్వు డిసైడ్ చేసుకో, నా పని కాదు. ఆల్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇస్ దిస్, ఇయ్యుడి మీకు ఇయ్యబడును. ఎట్లా? అణిచి కుదిచి దేవుడు నీ ఒడిలో పోస్తాడంట. నువ్వు ఏ కొలతతో అయితే కొలవబడతావో అదే కొలతతో దేవుడు నీ జీవితంలో కూడా కొలుస్తాడు. ఇప్పుడు నువ్వు డిసైడ్ చేసుకో, నువ్వు ఎట్లా దేవునికి ఇస్తావు. నేను నువ్వు ఇయ్యట్లేదు అని అనట్లేదండి. కొన్నిసార్లు మనము అవుట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ ఇవ్వాలి. బైబిల్ సేస్ వాళ్ళందరూ వచ్చి దేవుడికి ఇచ్చినప్పుడు, అపోస్తలుల పాదాల దగ్గర పోసినప్పుడు విశ్వాసుల్లో ఎవడికి అంట ఏ అక్కర కూడా లేకుండిందంట, ఏ నీడు కూడా లేకుండిందంట. వాళ్ళందరికీ మంచిగా పంచిపెట్టారంట అండి. ఎంతైతే అవసరం ఉందో అంత. ఈ రోజుల్లో అలాంటి ఫండ్స్ ఏదైనా వస్తే కూర్చుని తినేయడం తప్ప అందులో 100 మందిలో ఒక్కడు హెల్ప్ చేస్తాడేమో అండి. ఐ నో మెనీ పీపుల్ హూ హ్యాస్ జస్ట్ ఈటన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఐ ఎంకరేజ్ యూ చర్చ్, ప్లీజ్ దేవునికి ధారాళంగా ఇవ్వండి. ఐ ఎంకరేజ్ యూ ఆల్, థింక్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఒకసారి ఆలోచించండి. దేవుడు మీ హృదయంలో ఏదైనా పెడితే అది చెయ్యండి. ఫర్ హిస్ గ్లోరీ, నాట్ ఫర్ ఎనీబడీస్ గ్లోరీ, నాట్ ఫర్ యువర్ గ్లోరీ. నువ్వు ఈ చేతితో ఇచ్చింది ఈ చేతికి తెలియకూడదండి. దట్స్ వాట్ బైబిల్ సేస్. హల్లెలూయా. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. ప్రార్థన చేసుకోక ముందర ఒక చిన్న పాట పాడుకుందాము. నీ ధనము నీ ఘనము ప్రభు యేసుదే, నీ దశమ భాగములనెల్లా ఇయ్యడానికి వెనకకి పోకూడదు అని. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ జీసస్. హల్లెలూయా. ఈ పాట పాడుతూ ఉండగా దేవుడు మీ హృదయంలో ఏదైనా పెడితే దాన్ని చేయడానికి వెనకాలకి పోకనండి. బీ ఫస్ట్ టు డూ దట్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా లార్డ్. గ్లోరీ 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 గ్లోరీ.
నీ ధనము నీ ఘనము ప్రభు యేసుదే, నీ దశమా భాగము నీయ వెనుదీతువా, నీ ధనము నీ ఘనము ప్రభు యేసుదే, నీ దశమా భాగము నీయ వెనుదీతువా. హల్లెలూయా. ఇయుడి మీకు ఇయ్యబడు, అణిచి కుదించి దేవుడు మన ఒళ్ళో పోస్తాడంట. క్షమించుడి, అప్పుడు మీరు క్షమించబడుదురు. ఓ, ఆయన ఎంత మంచి మాటలు మనకి నేర్పించాడండి. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ. హల్లెలూయా లార్డ్. ధరలోన ధనధాన్యములనీయగా కరుణించి కాపాడి రక్షింపగా, ధరలోన ధనధాన్యములనీయగా కరుణించి కాపాడి రక్షింపగా, పరలోకనాదుండు నీకీయగా మరి యేసు కొరకీయ వెనుదీతువా, నీ ధనము నీ ఘనము ప్రభు యేసుదే, నీ దశమా భాగము నీయ వెనుదీతువా. దేవునికి ఇవ్వడానికి అస్సలు వెనకాలకి పోకూడదండి. ఆయనకి ఏమి ఇవ్వగలుగుతాము చెప్పండి? వాట్ కెన్ వీ గివ్? హీ హాస్ గివెన్ us everything. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. పాడి పంటలు ప్రభువు నీకియగా, కూడు గుడ్డలు నీకు దయచేయగా, పాడి పంటలు ప్రభువు నీకియగా, కూడు గుడ్డలు నీకు దయచేయగా, వేడంగ ప్రభు యేసు నామంబును గడువేల ప్రభుకీయను క్రైస్తవా, నీ ధనము నీ ఘనము ప్రభు యేసుదే, నీ దశమా భాగము నీయ వెనుదీతువా. సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ జీసస్ వి సర్వ్ అండి. అవునయ్యా, నీ ఎదుట సాగిలపడి నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాము. నిన్ను ఆరాధిస్తుండగా నీకు మా అర్పణను ఇస్తున్నామయ్యా. మా శరీరములను సజీవ యాగముగా మీకు సమర్పించుకుంటున్నామయ్యా. నీకే మా ఆరాధన నీకే ప్రభువా. వెలుగు నీడలు గాలి వర్షంబులు కలిగించే ప్రభు నీకు ఉచితంబుగా, వెలుగు నీడలు గాలి వర్షంబులు కలిగించే ప్రభు నీకు ఉచితంబుగా, వెలిగించే ధరపైన ప్రభునామము కలిమి కొలది ప్రభునా కర్పింపవా, నీ ధనము నీ ఘనము ప్రభు యేసుదే, నీ దశమా భాగము నీయ వెనుదీతువా. Thank you, Lord.
కలిగించే సకలంబు సమృద్ధిగా, తొలగించే పలు బాధ భరితాంబులు. కలిగించే సకలంబు సమృద్ధిగా, తొలగించే పలు బాధ భరితాంబులు. బలియాయని పాపములకేసుడే, చెలువంగ ప్రభుకీయ చింతింతువా. నీ ధనము నీ ఘనము ప్రభు యేసుదే, నీ దశమ భాగము నీయ వినుదీతువా వినుదీతువా. హల్లెలూయా. Glory be to Jesus and glory be to Jesus. I will just read one verse for you and we will close. సామెతలు 3వ అధ్యాయము 9వ వచనము. నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమును ఇచ్చి యెహోవాని గణపరచుము. If this verse really means to you something, go ahead, do what he says. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. ప్రభువా, ఎంతమంది అయితే తీర్మానము తీసుకున్నారో నేను ఇది చేస్తాను అని, వాళ్ళు అది చేయడానికి కృపను అనుగ్రహించండి. ఈరోజు మీరు మాతోటి ఇంత మంచిగా ఇంత చక్కగా మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభువా. నాయనా, మీ ఆత్మను ధారాళముగా మా పైన కుమ్మరించండి, సర్వశరీరుల పైన కుమ్మరించండి. మీ ఆత్మతో మమ్మల్ని ఆవరించి మీ ఆత్మ కార్యములను మా జీవితాలలో మా ద్వారా జరిగించండి ప్రభువా. మీ మహిమ కోసం ఈ ఎత్తబడిన వాక్యాన్ని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, ఫలింపచేయండి యేసుక్రీస్తు నామములో ఆమేన్. తండ్రి యొక్క ప్రేమయు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మంచి సహవాసము మనందరికీ ఇప్పుడును తోడై నీడై ఉండును గాక. ఆమేన్. ఓ, హిస్ ప్రెజెన్స్ ఈస్ హియర్ అండి. దేవుని సన్నిధి ఉంది. I pray that his presence will overshadow you and he will make his face shine upon you. In Jesus' name. Glory be to Jesus. Amen. 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 Take care. Shalom to you all. God bless. Bye-bye.